ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जो असी इंसानी वजूद की गल करते हैं ज़ाहिर है एक साडा कलबूत है जी बॉडी है, एक साडा जहन मन रूह आत्मा उहदे लई असी अड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत बार जिहड़े साइंस दे विच यकीन रखण वाले ने ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ माइंड दे नाल ही डिसमिस कर दिंदे ने। पर असी देखते हैं कि किवें साडे मन दियां भी किन्नियां तैहां ने। जिवें जे तुसी शरीर दी एनाटमी देखो ह्यूमन बॉडी दी और फिर उस दी फिजियोलॉजी देखो, उस दी वर्किंग, फिर उहदे च जदों रुकावट आंदी है उहदी पैथोलॉजी देखो तो फिर लगता है कि भी वाकई जदों असी गुरबाणी दे विच पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए कि इन्ने क वजूद च 5 फुट 6 इंच तो लैके 6 फुट 6 इंच तक दे वजूद च 100 किलो 150 किलो दे वजूद च सही किन्ना कुछ रब ने रख दिता है। सारी कायनात नूं इस भांडे दे विच फिट कर दिता है। और बहुत बार जिहड़े तां एवें कच घरड़ किस्म दे नवें नवें साइंस पढ़न वाले विद्यार्थी हुंदे ने वो तां हर एक निक्की चीज़ तो बाद इस डिनाइल मोड च आ जाते हैं कि रब नहीं है। और इस दे लई जे तुसीं जिहड़े लोग सचमुच जिहड़ी बनतर दी सूखमता है उस विचली फाइननेस है उहदे च उतरदे चले जाते हैं तो उन्हां दे कोल फिर वाह 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 या सुभान अल्लाह तो बिना होर कुछ नहीं है कि किवें रब ने इस निक्के जे वजूद दे विच हुण तुसीं दिल ही देख लो, दिल नूं बाहर कढिया देख लो किन्ना क हुंदा है। किन्ने वरे 70 80 90 100 साल धड़कदा ही रहिंदा है। धड़कदा बेचारा वो ब्लड दे रहा है, उपर नूं भी दे रहा है, थल्ले नूं भी दे रहा है और उहदी कित्थों खुराक आ रही है, किवें उहनूं फीड कौन कर रहा है, वो अपना काम लगा है। इसे तरह जे तुसीं किडनीज देखदे हो छोटी छोटी उहनां दी किवें किन्ना साडा जिहड़ा बॉडी दा सारा फ्लूड पैदा किवें सारा कुछ ही सने ब्लड उहदे चों गुजरदा है। उहदे च उहदे लगे होए निके निके जिहड़े फिल्टर ने किवें वो टॉक्सिक मैटीरियल पासे कढदे ने, किवें ब्लड नूं साफ रखदे ने। किडनीज दा जदों एक अद्धी किडनी फेल हो जाती है जे दोवें हो जाण फिर उहदा एहसास हुंदा है कि भी किन्ना वड्डा काम कुदरत ने इन्हां नूं दित्ता होया, वो बिना कोई तनख्वाह लए अपना काम कर रहे हैं। इसे तरह जे तुसी जिगर दा देखो लिवर कहण नूं तां असीं उहनूं कह दिंदे बंदा बड़े जिगरे वाला है तो वाकई जे तुसी जिगर दा काम देखो खून बना भी रहा है किन्ना कुछ उहने अपने सांभिया होया है। असीं बिल्कुल ही कोई शराब पी पी के उहदा जिगर नूं तबाह ना कर दे जां कोई होर ना करे, वो बेचारा अपना काम करता रहता है। और उहदे च भी कुदरत ने ऐसा रखिया है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन होंदी है, लिवर लोब जे एक लाई जाती है वो ग्रो भी होंदा है। लिवर इक्को एक ऐसा ऑर्गन है तो जे हुण इस सब दा जिहड़ा जे रियल हैडक्वार्टर देखना है दिमाग ब्रेन ब्रेन दी तुसी फंक्शनिंग देखो। ब्रेन दे विच किवें वो गोभी दा फुल तुसी लैण जाओ फुल गोभी दा उदां दा उहनां दा स्ट्रक्चर हुंदा जदों तुसी स्कल खोल के देखो तो उस सारे दे विच ही की कुछ फिट किया होया है कुदरत ने कि किवें उहदे चों सारे पॉइंट ने जिहड़े तुहाडी सारी यादाश्त जिहड़ी गल तुसी 4 साल दे सी तुसी अपनी आँखां सामने देखी जां कन्नां नाल सुनी और रिकॉर्ड होके उहदे च पई हुई है। कोई तुसी इमेज देखदे हो एकदम सामने आ जांदा। किसी नूं तुसी 30 साल पहलां मिले हुण डॉक्टर प्रितपाल सिंह होरां दे बेटे दा आनंद कारज सी तो उहनां दे एक कज़न जिहड़े आलमोस्ट 50 साल पहला मैं 70s दे विच उन्हां दे पिंड मिलिया होगा। वो जदों तुरे आए तो आके उन्होंने देखदे ही मैनूं कहंदे पछाणिया तो एकदम ज्यों ही उन्होंने लफज कहे तो उन्हां दी स्माइल और उन्हां दे नाल जिवें तुहाडे दिमाग च मैं कहा जी क्यों नहीं, उन्होंने कहा जी 50 साल बाद हालां मैं छोटा सी लेकिन एकदम फ्लैशबैक होया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੋਸੈਂਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਕ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ ਇਹ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 7-8% ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, 92% ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਕੋਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਘਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਲੈ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਸਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ 8% ਹੀ ਘਸਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤਾਪ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਫੇਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਖਦ ਪਾਇਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਓ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਬਚਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸਭ ਮਿਟੇ ਵਸੂਰੇ ਰਹਾਓ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਬਚਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸਭ ਮਿਟੇ ਵਸੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਔਖਦ ਪਾਇਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਖਦ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ, ਦੁੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਅਕਸਰ, ਗਮ ਚੀ ਬਾਸ਼ਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗਫਲਤ ਅਜ਼ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਮ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਦ ਆਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਏ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਤ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।